الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ سب درود پاک پڑھ لیجئے دل کی گہرائیوں، محبتوں، عقیدتوں کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں کو اب آواز آ رہی میری؟ جی آ رہے ہیں، ایک میسج پر ہے۔ آج ہم سورہ نام کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں ہم جو شروع سے کرتے آ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کری ہم نے تو اس کا جو نزول ہے وہ ہے مکی بھی ہے اور مدنی بھی تھی سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کری تو وہ مدنی سورت تھی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ سب مدنی سورتیں تھیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ احکامات شریعت مدنی سورتوں میں ہوتے ہیں، اور جو اب پہلی سورت ہماری یہاں آئی ہے ان طویل سورتوں کے بعد یہ پہلی سورت ہے سورہ انعام، جو کہ مکی سورت ہے۔ اور مکی سورتوں میں آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب کا ذکر ہوتا ہے، اس میں شرک کرنے کی ممانعت ہوتی ہے، بت پرستی کی ممانعت ہوتی ہے، اور عذاب جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس میں جہنم کا خوف دلایا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف دلایا جاتا ہے، شرک سے منع کیا جاتا ہے، بت پرستی سے منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ نام جو ہے، اب اتنی صورتوں کے بعد جب ہم اب یہ صورت کرنے جا رہے ہیں تو یہ مکی صورت ہے، تو اس میں شرک کی مذمت کی جا رہی ہے، شرک سے روکا جا رہا ہے۔ سورہ نام میں 165 اس کی آیات ہے، یعنی 165 آیات ہے سورہ نام کی، اور اس میں 20 رکوع ہیں، 20 رکوع ہیں۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے، انعام سے مراد چوپائے، بہیمۃ الانعام، چوپائے، مویشی، وہ جانور جو حلال ہے ہمارے لیے، تو یہ مویشی کا ذکر آ رہا ہے، چوپایوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کو چوپائے بہت پسند ہے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جانور جو ہے 4 ہاتھ پیروں پر جھکا ہوتا ہے، یعنی اس کی کیفیت ہی سجدے کی ہے، ہر وقت سجدے کی کیفیت۔ تو یہ ایک اس کی کیفیت ہے سجدے۔ انسان کو تو کچھ اوقات دے دیے کہ اپنے رب کو سجدہ کرو، لیکن جانور جو مویشی ہیں ہر وقت سجدے کی سی کیفیت، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت پسند ہے، اور انسانوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ دیکھو یہ مویشی جو ہے یہ ہر وقت اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، تم بھی اپنے رب کو سجدہ کیا کرو۔ اس میں ہم مزید تھوڑی سی بات اور کرنا چاہیں گے تاکہ یہ چیز ہماری کلیئر ہو جائے کہ آپ دیکھیے کہ ہر جانور، جو بھی جانور بولتا ہے، اس جانور کے بولنے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک دن یہ سوچا کہ آج کے دن میں اپنے رب کی، آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت میں گزاروں گا پوری شب، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پوری شب اپنے رب کی عبادت میں گزاری۔ اور جب صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی داؤد جیسا ہے جس نے پوری شب اپنے رب کی عبادت کی ہوگی۔ اللہ نے عالم الغیب والشہادات فوراً وہی بھیجی کہ اے داؤد، تو تیرے دل میں یہ خیال آیا، لیکن تو سن لے کہ آج تجھ سے زیادہ پوری رات مینڈک نے تیرے رب کی تسبیح کی، جو پوری رات وہ ٹر 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 کرتا رہا، وہ تیرے رب کی تسبیح کرتا رہا۔ کیا پتا چلا؟ جانور بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، چڑیوں کے چہچہانے میں، مرغ کے آذان دینے میں، اور سب جو جانور ہیں یہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ انسان کم اور بہت کرتے ہیں، تو ہر وقت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، اولیاء اعظام ہیں، جو ان کی زبانیں کسی وجہ سے دنیاوی، یہ یاد رہے کہ اس میں ہم کوئی غلط سوچ لے کے نہ جائے،
اگر ان کی زبان رک جاتی ہے کسی دنیاوی بات کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت کو کرنے کے لیے، تو ان کے دل ذکر سے جاری رہتے ہیں، ان کے دلوں سے ذکر جاری رہتا ہے. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا ذکر خفی، یعنی اگر زبان بند ہوتی تو قلب سے ذکر جاری رہتا ہے، جو اللہ والے اولیاء اعظام ہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جانور جو ہے ان کی کیفیت ہی اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ جب انہیں معلوم تھا، یقیناً اللہ والے جانتے ہیں کہ پتوں کی سرسراہٹ میں، گھاس کے سرسراہٹ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیحات ہوتی ہے، کہ اللہ والوں کو اس چیز کا علم ہے. لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ذکر کیسے کرتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا ذکر کرنا ان پر ظاہر کر دیا، کھول دیا. تو کیا ہوا کہ وہ جس گھاس پر کھڑے تھے اس کے اندر سے اللہ کے ذکر کی آواز آنی شروع ہو گئی. وہ گھبرا کر گھاس سے ہٹے، پتھروں پہ کھڑے ہوئے، پتھروں سے اللہ کے ذکر کی آواز آنی شروع ہوگی. انہوں نے رفع حاجت کے لیے جانا تھا، لوٹے میں پانی لیا تو لوٹے سے اللہ کے ذکر کی آواز آنی شروع ہو گئی. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ یا اللہ میں مانتا ہوں کہ یہ تیرا ذکر کرتے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں اور رجوع لاتا ہوں اے مالک. یعنی اگر یہ ذکر ہم لوگوں پر ظاہر کر دیا جائے تو زندگی گزارنے کے معمولات میں حرج آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو پوشیدہ رکھا ہے. تو یہ جانور ہے، سورہ انعام یعنی مویشی کا ذکر آ رہا ہے، مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے. اور اختلاف اقوال کے مطابق، یعنی قول میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس طرح ہے، بعض کے جب ہم اختلاف اقوال کہتے ہیں تو بعض کے نزدیک یہ ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے. تو اس کے مطابق اس کی 6 یا 9 آیات کے سوا پوری سورہ مبارکہ مکی ہے. بعض کے نزدیک 6 آیتیں، بعض کے نزدیک 9 آیتیں. 6 یا 9 آیات کے علاوہ پوری سورہ مکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کو اس صورت میں اپنے اپنے مقام پر لکھوا دیا تھا، جو بعد میں نازل ہوئی، جو مدینے میں نازل ہوئی. تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اپنے اپنے مقام پر لکھوا دیا تھا. اور یہ صورت یک بارگی یعنی ایک ساتھ 9 یا 6 آیات کے سوا باقی پوری صورت یک بارگی یعنی ایک ساتھ رات کے وقت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. ایک ساتھ رات کے وقت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے تسبیح اور تمحید پڑھتے ہوئے نازل ہوئے. 70,000 فرشتے اس صورت جب یہ نزول ہوئی، اس کی نزول ہوا تو 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ آئے، نازل ہوئے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات اسے لکھ دینے کا حکم دیا کہ اسی رات اس سورت کو لکھ لو. کاتبان وحی کو یہ حکم دیا. اور اس سورت کو انعام اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں مشرکین کا رد کیا گیا، کیونکہ مشرکین جانوروں کو جیسے اونٹ کو، بکری کو، اس طرح چوپایوں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. کسی کا کان چیر کر، کسی کے ساتھ کچھ کام کر کے کسی اونٹ کو آزاد کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اور کس کے نام پر؟ بتوں کے نام پر. تو اس سورت کو نام اس لیے بھی ہے کہ مشرکین جو انعام کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے، تو اس میں ان جانوروں کا اس کا مذمت کی گئی ہے اور اس کا رد کیا گیا ہے. اور جنہوں نے از خود چند جانور، یعنی مشرکین کیا کرتے تھے، خود ساختہ کچھ مویشیوں کو حلال کہہ دیتے تھے اور خود ساختہ کچھ مویشیوں کو حرام کہہ دیتے تھے. اس سورت کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی اول سے 3 آیات دیکھیے اس کی کون سی ہے؟ اس کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا مسمى ثم انترون والله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون تک اس کی اول سے 3 آیتیں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس کی ابتدائی 3 آیتیں
ہر صبح کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے۔ اس کی ابتدائی 3 آیتوں کی فضیلت ہے کہ جو اس کی صبح کے وقت ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، اور قیامت تک ان کی تعداد کے مطابق اس کے اعمال نامے میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ قیامت تک اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر ایک فرشتہ 7ویں آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چابک ہوتا ہے، جیسے گھوڑے کو بھگانے کے لیے، جانوروں کو بھگانے کے لیے، دوڑانے کے لیے چلو چابک ہوتا ہے اور جانور اس سے پھر ڈر کے چلتا ہے، تو ایک چابک ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس فرشتے کے۔ جب کوئی شیطان اس ہونے والے شخص کے جس کے معاملہ سورہ نام کی ابتدائی 3 آیت کے وقت ہے، تو وہ فرشتہ اس شیطان کو جو شخص کے قریب ہے چابک مار کے اسے دور بھگا دیتا کیا ہے، اور دور بھگا دیتا ہے، اور اس کے درمیان یعنی پڑھنے والے شخص کے درمیان اور شاہ کے درمیان کو چابک مارا ہوتا ہے، 70,000 پردے لٹکا دیتا ہے وہ فرشتہ کہ اب حجابات، کہ اب یہ شخص کے قریب نہ آئے۔ تو دیکھیں برکت والی اور فضیلت والی یہ آیت ہے، اور کہتے ہیں کہ جب قیامت، ابھی حدیث چل رہی، ابھی مکمل نہیں ہوئی، سنیں آگے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو میرے سایہ رحمت میں چلتا رہے اور بہشت سے جو مرضی آئے پھل، اور حوض کوثر سے پانی پی، سلسبیل کے پانی سے غسل کر کے تو اور میں تیرا ہوں، آج تیرے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب۔ اور یہ اس کی فضیلت ہے اس صورت کی کہ اس بندے کو یہ خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ دیکھیں ابتدائی 3 آیات کی یہ برکات ہے کہ جو بیان کرتے کرتے کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ آپ سوچیں پوری سورہ انعام پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے، یہ بعض بزرگوں نے فرمایا، بعض بڑوں نے بتایا، اور یہ بہت اکثر رہا کہ خواتین کہتے ہیں اگر کسی کا کی سرجری ہونے جا رہی ہے، آپریشن ہونے جا رہا ہے کسی کا، تو وہ آپریشن ہونے سے قبل اگر 41 مرتبہ سورہ انعام پڑھ لی جائے، یا چند خواتین، گھر کی خواتین یا مرد حضرات بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ انعام پڑھ لیں، تو وہ سرجری یا وہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے گا، اور بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں سورہ کی۔ ہم آگے چلتے ہیں، یہ تو اس کی فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا فرماتا ہے۔ سورت کا آغاز جو ہے، الحمدللہ سے سورت کا آغاز ہوا۔ مجوسیوں کا خیال ہے کہ اللہ صرف نور کا خالق ہے۔ مجوسی یعنی جو اللہ کو مطلب جو پارسی ہوتے ہیں، آتش پرستوں نے مجوسی بھی کہا جاتا ہے، تو مجوسیوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ صرف نور کا، اچھا اس میں یاد رہے کہ آتش پرست آتش قدر آگ بجھتی، آگ کو بجھنا کو برا سمجھتے، تو اب وہ خیال تھا کہ جس طرح اس کی ابتدا ہو رہی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ پر اندھیروں کا بھی اور نور کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو مجوسیوں کا یہ خیال تھا کہ جو ظلمتیں ہیں، جو اندھیرے ہیں، وہ یعنی نور کا خالق صرف اللہ ہے، اور شیطان جو ہے تاریکیوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پہلی آیت میں مجوسیوں کے اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے، نہیں، اندھیرے اور روشنی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں نا قرآن کریم میں بارہا اس چیز کا ذکر آیا کہ ہم نے رات بنائی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا، ہم نے رات اس لیے بنائی کہ تم سکون حاصل کرو۔ تو کیا پتہ چلا رات اللہ نے بنائی، رات کا اندھیرا اللہ نے دیا تھا کہ اس کے بندوں کو آرام ملے، سکون ملے۔ تو یہ مجوسیوں کی اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ رب روشنیاں بھی اور اندھیرے بھی اسی رب نے پیدا کرے ہیں، وہ ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور تاریکیوں میں تاریکیاں کوئی بھی ہو، محسوس ہو یا جہالت و ضلالت وغیرہ کی تاریکیاں کسی طرح کی بھی ہو، یعنی کیا ہے کہ وہ تاریکیاں اللہ تعالیٰ ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس چیز کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تاریکیوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے وہ ہے، اب یہاں آیت نمبر 2 پر
बड़ी अहम है, इसको गौर से सुनिएगा कि 2 है, जिसमें वो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा करा। ये इंसान की तखलीक का जिक्र किया जा रहा है, मट्टी से पैदा किया। हदीस पाक में सबसे पहले हदीस पाक सुने कि जो हदीस पाक में जो तवाज़ो करता है अल्लाह उसे रफीउल कद्र बना देता है, जिसके अंदर आजिज़ी होती है, तवाज़ो होती है, इंकिसारी होती है, अल्लाह उसे रफीउल कद्र, रफी यानी बुलंद और कदर, बुलंद कदरें उसकी अता कर देता है कि लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं जितना इंसान आजिज होगा। तो मिट्टी से बनाने में हिकमत यह है कि इंसान में आजिज़ी आए, इंकिसारी आए, तवाज़ो आए। मिट्टी से पैदा करने में हिकमत यह है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा करने में शायद यही राज होगा कि मिट्टी में तवाज़ो और इसके बरक्स हम जब आग का देखते हैं, आग देखिए, जब मिट्टी को हम उछालेंगे, यूं फेंकेंगे तो मिट्टी जमीन की जानिब आएगी, नीचे की तरफ जानिब, यानी जो आजिज होता है, इंकिसारी वाला होता है, वो झुकता है। और आग को जब जलाएंगे तो भड़क कर ऊपर को जाएगी। तो ये तकब्बुर, ये शर है। तो यही बताया कि इंसान को मिट्टी से पैदा करने में हिकमत ये है कि उसके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी हो, न कि तकब्बुर हो। तकब्बुर करना शैतान का तरीका और शयातीन का तरीका, आजिज़ी करना इंसान का तरीका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत और रिसालत के काम का आगाज ऐसे शहर से फरमाया जिसकी तमाम तर आबादी बुत परस्त और मुशरिक थी, यानी ऐसी जगह से तबलीग। हम जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, जब हमें अपनी दीन की तालीम हासिल करने में जो पढ़ाई जाती, तो मुख्तलिफ कुतुब हैं जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी का नाम है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी का नाम है सीरत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी का नाम है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई 5 जिल्दों में, कोई 11 जिल्दों में है, कोई 17 जिल्दों में है, कोई 3 जिल्दों में है। हर सीरत की किताबें, अब सीरत की किताबें इतनी तवील हैं क्यों? उन सीरत की किताबों में भी सीरत बयान करने से पहले, विलादत पाक बयान करने से पहले पहले अरब की जो है इलाके का ही बताया जाता है, फिर उसकी आबो हवा का बताया जाता है, फिर वहां रहने वाली कौमों का जिक्र किया जाता है, फिर उन कौमों की आदतों, अतवार और इखलाक का जिक्र किया जाता है, और फिर बताया जाता है कि ऐसे मुआशरे में तुम्हारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, ऐसे माहौल में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़कपन गुजरा, जवानी गुजरी, ऐसे माहौल में। तो ये क्यों पढ़ाया जाता है? ये इसलिए पढ़ाया जाता है, आज हम थोड़ी सी उस पर कि यहाँ बयान करेंगे 2 ही तो लोग हैं, यहाँ बयान करेंगे 5 अफराद या 7 अफराद, इसमें क्या बयान? आप देखिए हजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह से आपको तालीमात देने का हुक्म हुआ, वो जगह ऐसे लोगों से पुर थी जो लोग सुनने को ही तैयार नहीं थे, बैठने को ही तैयार नहीं थे, आने को ही नहीं तैयार थे। तो ये इस पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बहनों को भी ये कहूंगी कि देखें, हम अपने तई भी जो हम सुनते हैं दर्स व तदरीस, हम खुद भी अपने तौर पर दीन के दाई बन सकते हैं कि जो हमने उलमाए कराम से खिताब सुना, जो अहादीस मुबारका सुनी, अब हम उसके दाई कैसे, यानी दावत देने वाले कैसे बनेंगे? हम अपने बच्चों को, अपने घर के अफराद को उसको सुनाएं कि ये आज हदीस मैंने सुनी, ये हदीस का ये मफहूम था और ये था, और देखो हम कैसे करते हैं, और अल्लाह के रसूल ने क्या हुक्म दिया और अल्लाह क्या फरमाता। आप यकीन करें, हम ये नहीं कहते कि जुबान हमारी कोई तासीर, ये भी, लेकिन वो पाक कलिमात जो दहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी हुए, जो जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी हुए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताए, वो उनकी कलिमात की बरकत से इंशाअल्लाह उन लोगों में बदलाव आएगा, तब्दीली आएगी और ठहराव आएगा। तो यही बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे से, जिस माहौल से आपने नबूवत और रिसालत के काम का आगाज किया, और एक ऐसा शहर जो बुत परस्त और थी, और मक्के के हर कबीला एक अलहदा, कबीले जितने कबाइल थे, हर कबीले ने एक अलहदा बुत बना रखा था,
اور सफर और हजर में भी मुख्तलिफ अशिया के बुत बनाकर रखते थे। साथ सफर में भी और अपने घरों में भी, हर एक घर में भी बुत कदे तो बड़े बड़े इबादत गाहें तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन अपने घर में भी एक इबादत गाह बनाकर एक बुत बनाकर रखते थे। हत्ता कि जब सफर में जाते थे तो भी एक बुत साथ लेके जाते थे। यानी इस कदर शिर्क वहां फैला हुआ था, इस कदर था। और इसमें आपको समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ निगाह उठा के देख ले, वहां भी यही है, छोटे बुत, बड़े बुत, बहुत बड़े बुत। तो ये हमें सब चीजें नजर आती हैं। तो यही ऐसे मुआशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया, ये बेजान बुत तुम्हारे खुदा हो ही नहीं सकते जिन्हें तुम बना रहे हो। तुम्हारे खुदा की तो शान किबरियाई ये है कि वो तुम्हें एक पानी की हकीर बूंद से पैदा करता है और उस बूंद से तुम्हें वो खून की फटक बनाता है, गोश्त का लोथड़ा बनाता है, हड्डियां, इज़्वामन, हड्डियां तुम्हारे अंदर पैदा करता है और उसके बाद लहम तुम्हारे ऊपर गोश्त चढ़ाता है। तो ये तुम्हारे रब की तो ये शान है। ये बुत जिन्हें तुम खुद बनाते हो, अपने हाथों से जिनको बनाते हो, तो ये तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तुम्हारे खुदा हो ही नहीं सकते। खुदाए बुजुर्गो बरतर तो बड़ी शान वाला है, वो न सिर्फ तुम्हारा बल्कि आसमान और जमीन का खालिक है और हर चीज पर कादिर है, जाहिर बातिन सब उसी पर आया है, कोई चीज उससे पोशीदा है ही नहीं। कोई चीज रब से पोशीदा नहीं। अल्लाह फरमाता है कोई सरगोशी भी करता है वो रब से पोशीदा, हत्ता कि वो तुम्हारे दिलों के हाल भी जानता है, दिलों में जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, दिलों में जो ख्यालात चल रहे होते हैं, अल्लाह उसको भी जानता है। यहाँ एक लम्हे के लिए रुक के, हम एक मुआशरे में रह रहे हैं, हम रिश्तेदारों में रह रहे हैं, हम बिरादरी में रह रहे हैं, हम दोस्त अहबाब में रह रहे हैं, हम मजलिस लोग, हम महफिल लोग होते हैं। आप जरा सा सोचें, अगर इन लोगों में, घर वालों में, रिश्तेदारों में, बिरादरी में और हम महफिल लोगों में, हम मजलिस लोगों में जो हमारे दिलों में ख्यालात चल रहे हैं, जो ज़हनों में ख्यालात चल रहे हैं, अगर वो उन पर जाहिर हो जाए तो हम किसी से बात करने के लायक नहीं। ये वो रब्बे करीम है जो हमारे तमाम ख्यालात से वाकिफ है, बाखबर है, लेकिन उन पर पर्दा डाल के रखता है। तो अब क्या कहा जा रहा है, अक्सर इंसान एतकादो अमल में अफरातो तफरीद का शिकार हो जाते हैं। एतकाद और अमल, कुछ लोगों ने अपना अकीदा बनाया है कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं, यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं इस कायनात का कोई खुदा नहीं है, कायनात खुद ब खुद बन गई। और दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो तोहम परस्ती की इंतहा को पहुंच चुके हैं और उन्होंने मखलूक को ही अपना माबूद बना लिया। कुछ ऐसे जो मखलूक को अपना माबूद बनाते हैं, जहाँ कोई बुलंदो बाला चीज देखी तो उसे खुदा समझ बैठे, ऊंचा पहाड़ देखा तो खुदा समझ लिया, गर्दन झुका ली। सूरज को देखा तो खुदा समझ लिया, गर्दन झुका ली। सितारों को देखा तो खुदा समझ लिया, गर्दन झुका ली। यानी कुछ इतने आगे बढ़ गए, कुछ तो ये कह रहे हैं कि कोई खुदा है ही नहीं, और कुछ ये कह रहे हैं कि जो बुलंद चीज है, पहाड़ है, सूरज है, चांद है, सितारे, सब खुदा, माज़अल्लाह। तो दीन जो है, अल्लाह फरमाता है तुम इत्दाल वाली उम्मत हो, तुम ये सब ना करना। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है तमाम अंबिया कराम का मरकज तालीम क्या रहा। तमाम अंबिया कराम जितने भी नबी आए, ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आए, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। बल्कि अगर हम इसको यूं करें, ला इलाहा इल्लल्लाह को और वजाहत से बताएं, ला की तलवार से तमाम माबूदाने बातलान का सर कलम कर दो। ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई इलाह। अब जब सब माबूदाने बातलान का सर कलम कर दिया, आप अपने रब का नाम लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। तो पहले पाक कर लो अपने दिल को शिर्क से, शकूक व शुबहात से, सबसे पाक कर लो। अब अपने रब को दिल में लाओ, अब उसका नाम अपनी जुबान पर लाओ। तो सारे नबियों की जो तबलीग रही है, जो तालीम रही है, मरकज तालीम है, वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब नबी यही तालीम लेकर आए। और बारिका में अच्छा एक फर्क और, सारे नबी ला इलाहा तो लेकर आए, लेकिन हर नबी के दौर जो कलमे की सूरत होती थी, कलमे का पहला हिस्सा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लोग आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी अगला हिस्सा उस वक्त ये हो जाता है। तो अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह सब नबियों की तालीम का मरकज रहा। सूरह मुबारका में तौहीद के दलाइल किसी पेचीदा फलसफे या गैर मानूस दलाइल से नहीं, बल्कि आसान और आम फहम अंदाज में बयान किए गए। बहुत आसान और आम फहम अंदाज में बयान किए गए कि ये रोशन चांद और ये सूरज किसकी कुदरत के शाहकार है। अल्लाह पूछ रहा है, ये रोशन चांद जो देखते हो, ये सूरज देखते हो, किसने पैदा करे, किसकी कुदरत का शाहकार है? ये तुम्हारे रब की कुदरत का शाहकार है। सतह जमीन पर लहलहाते हुए सरसब्ज शादाब खेत, रंग बिरंगे फल और फूल किसकी कुदरत की गवाही देते हैं। यानी आप देखें, एक जैसी जमीन है। हम देखते हैं अमूमन जहाँ खजूरों के बागात होते हैं, वहीं खजूरों के साथ ही अंगूरों के बागात लगा दिए जाते हैं उसी में, क्योंकि अंगूरों की बेलें इस तरह फैलती हैं और खजूरों के तने बुलंद होते हैं, तो एक साथ खजूर और अंगूर के बागात हम देखते हैं, एक ही साथ आम के और दीगर फलों के बागात एक साथ लगे होते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, जमीन तो एक जैसी है, जमीन एक जैसी और पानी भी एक जैसा ही डलता है, ये कौन है जो जब उससे दरख्तों से फल उगते हैं तो उनके जायके में फर्क कर देता है? कौन है किसी फल को मीठा कर देता है, किसी को ज्यादा मीठा, किसी का थोड़ा सा खट्टा जायका? ये कौन है? किसी फल का रंग पीला है, किसी का लाल है, किसी का सब्ज है। ये कौन है जो इस तरह कर देता है? तो एक ही जमीन, एक जैसा पानी, लेकिन उस जमीन से रंग बिरंगे मुख्तलिफ मजों के, मुख्तलिफ रंगों के फल पैदा करता है। ये रब की कुदरत की निशानियां हैं और उसकी कुदरत का करिश्मा है। मुशरिकीन मक्का का रवैया कुरान और साहिब कुरान के साथ हमेशा गैर संजीदा रहता था। यानी संजीदगी से बात नहीं सुनते थे, हर बात को तमस्कुर करते थे, मजाक में उड़ा देते थे। उनका रवैया ऐसे रहता था, तौहीद और रसालत और कुरान की सदाकत के दलाइल के सामने उनसे कोई जवाब माकूल बन ही नहीं पाता था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तौहीद और रसालत की बात उनके सामने किया करते थे, तो उनको इस पर कोई माकूल जवाब ही नहीं आता था, उसको मजाक में, मस्करी में, तमस्कुर में उड़ा देते थे। तो इस तरह करते थे और पुरानी दलाइल का तो वो मजाक और इस्तेहजा के साथ जवाब देते थे। पुरानी दलाइल जब उनसे कहे जाते थे, कुरान की आयत की रोशनी, कुरान की आयतें सुनाई जाती थी, तो उसका जवाब मजाक से और इस्तेहजा में देते थे। और कभी कहते थे कि कुरान तो एक मुरत्तब शुदा किताब में क्यों नाजिल नहीं हुआ, यानी जिस तरह तौरात, इंजील, ज़बूर नाजिल हुई एक साथ, तो इस तरह कुरान एक साथ क्यों नहीं नाजिल हुआ। तो इसलिए इसका भी मजाक उड़ाते थे। और कभी कहते थे कि वही लाने वाला फरिश्ता हमें क्यों नहीं नजर आता। तो कभी कहते थे किरतास ये सफों की सूरत में आता और हम अपने हाथों से उन औरात को, सफात को हम महसूस करते, पकड़ते, तो हम इसको यकीन लाते, या हम फरिश्ते को उतरता हुआ देखते कुरान पाक ला के उतरता हुआ देखते, तो हम इस पर ईमान लाते। ये सारी इनकी मैं ना मानूं और मैं ना करूं वाली दलीलें थी। यानी अगर ये ऐसा दिल फर्जे महाल ऐसा देख भी लेते तो फिर भी इनकार करते। क्यों? क्योंकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर तो पूरी तौरात नाजिल हुई, हजरत ईसा पर पूरी किताब एक साथ नाजिल हुई, हजरत दाऊद पर फिर क्यों इनकार करा? फिर भी उनका इनकार करा। तो मकसद ये है कि सिर्फ मैं ना मानू पे जिद पकड़ लेना वाली बात इनकी थी। तो कहा इस तरह की बातें किया करते थे और कयामत के मुतालिक कहते थे, भला ये भी कोई मानने वाली चीज है कि सब इंसान मरने के बाद जिंदा होंगे। एक शख्स था, एक काफिर था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कब्रिस्तान से एक हड्डी लेकर आया। उस हड्डी को वो, क्योंकि हड्डी बहुत सीधा हो जाती है जब बहुत पुरानी हो, उस हड्डी को यूं मसला हाथ में और उसको रेजा रेजा करके और यूं हवा में उड़ा दिया। कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ इसको कौन जिंदा करेगा? ये तो मैंने इसके जर्रे जर्रे हवा में उड़ा दिए, अब भी जिंदा करेगा? हजूर ने फरमाया, वो ही जिंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा करा। क्या तुम अपनी तखलीक को भूल गए? कुरान करीम में अल्लाह वादे फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें पानी की एक बूंद से पैदा करा, तो अल्लाह एक जर्रे से पैदा करने पे कादिर नहीं है? तो इस तरह की चीजें किया करते थे। तो इस सूरह करीमा में उनके तमाम इन एतराजात का जवाब भी दिया जा रहा है और उनको रद्द भी किया जा रहा है।
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری دعوت کا جواب کفار نے ہمیشہ ضد، ہٹ درمی اور اذیت رسانی، حضور کو اذیت پہنچانے کی کوشش کے ساتھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ان حرکتوں سے دل رنجیدہ خاطر ہو جاتا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، حضور کا دل رنجیدہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ رؤوف الرحیم ہیں، حریص علیکم، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کا دل رنجیدہ اس لیے ہوتا تھا کہ یہ نہ کفر کر کے جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے عذاب کو نہ جھیل پائیں گے، آپ اس لیے رنجیدہ خاطر ہو جاتے تھے۔ تو آپ کا دل رنجیدہ ہو جاتا تھا کہ میں انہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور یہ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا اے محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ستایا گیا اور ان کو جھٹلایا گیا اور ساتھ ان کے توہین آمیز سلوک بھی روا رکھا، یعنی ان کو بھی ستایا گیا، جھٹلایا گیا اور توہین آمیز سلوک بھی روا رکھا گیا، حتیٰ کہ بعض انبیاء کرام کو تو انہوں نے قتل بھی کر دیا، ان کو شہید بھی کر دیا۔ تو کہا کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، حق و باطل کی یہ کشمکش ہمیشہ جاری رہے گی، یعنی یہ ہوتا رہے گا اور اللہ آپ کو اجر و انعام سے نوازتا رہے گا اور صبر و استقامت پر نعمت الہی آپ کے شامل حال رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت ہم دیکھیں آپ کے درجات تو بہت بلند ہیں، اللہ نے آپ کو مغفور بنا دیا، مغفور سے مراد کہ جس کی بخشش، جسے بخش دیا گیا ہو۔ تو یہ امت کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم دین کے راستے میں دین کی تبلیغ کریں گے یا دین کی بات کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ہماری ہنسی اڑائی جائے گی یا مذاق اڑایا جائے گا، تو ایسی صورت میں رنجیدہ مت ہونا، کیونکہ اللہ جو درجات کی بلندی عطا فرما رہا ہے، جو نعمتوں کی بلندی عطا فرما رہا ہے، وہ جب تم دیکھو گے تو تم اس کا اندازہ بھی نہیں، پہلے سے ادراک بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں ایسے انعامات ملیں گے راہ خدا میں ستائے جانے پر۔ تو یہی کہا جا رہا ہے امت کو۔ اور پھر کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ صبر و استقلال پر اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے اور جمع رہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ہمراہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ شامل رہتی ہے۔ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ نہ نکالو انہیں جو پکاریں اپنے پروردگار کو صبح و شام۔ یہ آیت نمبر آپ دیکھیے 52 ہے، اس آیت نمبر 52، اور یہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے نہ نکالو انہیں جو پکاریں اپنے پروردگار کو صبح و شام۔ 52 آیت نمبر سورہ انعام کی ہے۔ اس کا نزول یہ تھا کہ آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سعید اور ان جیسے غریب صحابہ کرام کو اپنی محفل میں بٹھاتے تھے۔ یہ ہر وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردہ گرد پروانوں کی طرح جمع رہتے تھے، اور ان کے مقصد دین سیکھیں، حضور سے دین کے احکامات سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں اور سرکار کی زیارت کریں۔ یہ ہر وقت سرکار کی خدمت اقدس میں بیٹھے رہتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ نے ایک شرط لگا دی، کہنے لگے کہ یہ جو فقیر صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جن کے پیوند زدہ کپڑے لباس ہوتے ہیں، یہ آپ کے گردا گرد بیٹھے رہتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں آپ کے پاس بیٹھنے سے شرم آتی ہے۔ پہلے آپ ان غریب اور فقیر صحابہ کرام کو اپنے پاس سے ہٹائیے، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں۔ یہ جب انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی، نہ نکالو انہیں جو پکارے اپنے پروردگار کو صبح اور شام۔ ارے یہ اللہ والے ہیں، یہ تو رحمت بھرے دلوں والے ہیں، یہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، رب سے محبت کرتے ہیں اور دین سیکھنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ انہیں نہ بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، انہیں نہ اپنے اعلیٰ پوشاک کا احساس، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ ان کی زندگی اللہ کی رضا میں گزر جائے، رسول کی خدمت میں گزر جائے، دین سیکھنے میں گزر جائے۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے اے میرے محبوب، ان کو اپنے سے دور نہ کرنا، ان کو اپنے سے جدا نہ کرنا۔
یہ کافر تو اتنے تکبر والے ہیں کہ یہ ان کی موجودگی میں آپ کے پاس بیٹھ نہیں رہے، اگر ان کو ہٹا بھی دیا گیا تو بیٹھیں گے تو بھی ہدایت نہیں پائیں گے، اور وہ جو ہدایت پا رہے ہیں ان سے اپنے سے جدا نہ کریں۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو اپنے گلے سے لگایا، سرکار کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، اور وہ صحابہ کرام ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ حصول برکت کے لیے میں ایک مرتبہ ان صحابہ کرام کے جو نام حدیث میں آئے پھر سے لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی ان کی محبت کا کچھ حصہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سہیل، یہ صحابہ کرام اور بھی تھے اس کے ساتھ۔ تو یہ صحابیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا، خدا کی قسم میں ان کو اپنے سے ہرگز جدا نہیں کروں گا، تم کچھ سننا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، کوئی میٹنگ کرنی ہے، ان کی موجودگی میں بیٹھو اور ان کی موجودگی میں ہی۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے اسی صورت میں، اور آیت نمبر 74، آیت نمبر 74 میں جو ہے یہ بڑا ایک اہم واقعہ آ رہا ہے۔ 74 سے آگے آیتیں ایک تسلسل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کون سے وقت کا واقعہ ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کے پاس رہتے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اچھا، ہمارے ایک بڑا المیہ ہے اور اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں، عموماً ہماری بعض نصاب کی کتابوں میں بھی اس چیز کو اسی طرح لکھا گیا جو کہ اسلام کے منافی ہے۔ اب پھر المیہ یہ کہ آج میتھ پڑھائے تو میتھ پڑھانے والا ٹیچر بھی اس میں ماسٹر کیا ہو، کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہا ہے تو اس نے ماسٹر کیا ہو، یا پھر اس میں آگے بہت زیادہ آگے تک گیا ہو۔ لیکن ہمارے یہاں جب اسلامیات پڑھانے کے لیے ٹیچر مقرر کیا جاتا ہے اسکولوں کالجز میں اسکولوں میں، تو اس میں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کوئی عالم یا عالمہ نہیں ہوتی، یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ اور وہ جو بھی، اور اچھا افسوس در افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس اسلامیات کی کتاب کو لکھنے والا ہے وہ بھی عالم یا عالمہ نہیں ہے، وہ بھی ادھر ادھر سے اور اپنی قیاس پر وہ بات لکھ دیتا ہے، اور وہی ہمارے بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی ایک دکھ کی بات ہے۔ میں نے کافی اسلامیات کی کتب اٹھا کر دیکھی، میں نے پڑھی، چاہے وہ او لیول میں پڑھائی جاتی ہوں، چاہے وہ میٹرک سسٹم میں پڑھائی جاتی ہوں، کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک، یا اس سے گریڈ 1 سے لے کے آگے تک جو بھی پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں یہی لکھا آتا ہے کہ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔ یہ بالکل غلط ہے، وہ باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور پاک پشتوں اور پاک بطنوں سے ہوتا ہوا آیا ہے، یعنی بیچ میں جو باپ آئے ہیں، جو مائیں آئی ہیں، سب پاک ہیں، بیچ میں کوئی ایک بھی بل واسطہ یا بلا واسطہ نہ ناپاک پشت ہے نہ ناپاک بطن ہے۔ تو آپ بتائیں، آزر جو تھا وہ بت بناتا تھا، بت قدے کا نگران تھا، بت پرستی کرتا تھا، تو آپ مجھے بتائیں وہ کیسے حضرت ابراہیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، آپ کے جد ہیں، وہ کیسے ان کا باپ ہو سکتا ہے؟ جبکہ سرکار فرما رہے ہیں میرا نور پاک پشتوں اور پاک بطنوں سے ہو کر آیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہم اسی واقعے پر بات کریں گے کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم کے اسی وقت کا اس کا ذکر بھی ہے۔ ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم کی پیدائش سے تھوڑا سا پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام مصلح تھا، میم سال لام چھوٹی کھڑا زبر مصلح، اور آپ کے والد کا نام تارخ تھا، تیلفتار رے خے یا تیلفتار رے ہے، یہ جیم والا خے اور جیم والا ہے ہوگا، تارخ یا تارخ، جو ہم نے پڑھا ہے اور ہمیں بتایا ہمارے اساتذہ نے۔ تو آپ جو مصلح تھی حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ، وہ ایک دبلی پتلی سی خاتون تھی۔ ان کے والد نے جب ان کی شادی تارخ سے ہوئی تو ان کے والد نے، مصلح کے والد نے
آپ اپنی بیٹی کو ایک گھر دیا تھا، اس گھر کے نیچے جیسے ہمارے یہاں بیسمنٹ ہوتی ہے، ایک تہ خانہ بنا کے دیا جو بہترین ضروریات زندگی سے آراستہ تھا. اب یہ ہوا کہ یہ وقت جو تھا یہ نمرود کا وقت تھا، اور نمرود نے خواب میں دیکھا یا نمرود کو نجومیوں نے بتایا، دو چیزیں آتی ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ آ کے تجھ کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ بچہ ابھی باپ کی پشت میں ہے، ماں کے رحم میں نہیں آیا. اب اس کو بہت ایک تکلیف ہوئی کہ میں اس کو روکوں. اور یہ دیکھیں جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جب دین نہیں ہوتا تو عقلیں بھی نہیں ہوتی. تو نمرود کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس نے کیا کرا، اس نے اپنے پورے مملکت میں یہ اعلان کر دیا کہ آج سے کوئی مرد اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا، اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، تاکہ وہ بچہ اپنی ماں کے بطن میں نہ آئے. تو اس نے جب یہ کہا، نمرود نے پابندی لگی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادات، اللہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو میری قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے، تو کفر کا بندہ ہو کے، کفر کرنے والا ہو کے تو میری قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے اللہ. اچھا یہاں یاد رکھیے جو طارق تھے ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ نمرود کے دربار میں تھی، وہاں ہوتے تھے. کہتے کہ جس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آنا تھا، اس رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو ایک بے چینی سی ہوئی، ایک عجیب کیفیت ہوئی. آپ اپنے گھر سے نکلی اور آپ نمرود کے محل چلی گئی، اور ظاہر ہے اتنے بڑے بادشاہ کا محل، اپنے ہر جو بڑے عہدے دار تھے ان کو علیحدہ علیحدہ رہائشی کمرے بھی دیے ہوئے تھے، تو آپ وہاں گئی. اور پھر اسی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی پشت سے ماں کے بطن میں آ گئے، اور نمرود کی تمام حکمتیں اور تمام کوششیں دھری کی دھری رہ گئی. پھر یہ ہوا چونکہ ہم نے شروع میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی، خاتون تھی. تو جب حمل سے ہوئی تو ان کا حمل ظاہر نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ حاملہ ہے، کیونکہ وہ بہت دبلی پتلی تھی. ہم دیکھتے ہیں عموماً دبلی پتلی بچیاں یا لڑکیاں جو ہوتی ہیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ ان کا حمل اتنا ظاہر نہیں ہوتا ان کی کمزوری کے باعث. تو ایسا ہی ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حمل میں رہے، اور پھر اس کے بعد جب ولادت کی گھڑی آئی تو ان کی والدہ ماجدہ جو والد صاحب نے گھر بنا کے دیا تھا، جو گھر دیا تھا اس کے اندر جو بیسمنٹ تہ خانہ تھا اس میں تشریف لے گئے، اور اللہ کی قدرت سے وہی درب ذیل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی. جب ولادت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اب نمرود کا ایک ڈر تھا، کیونکہ وہ تو اس پر بڑا پلاننگ کر رہا تھا کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جائے کہ جو میری مملکت خراب کرے اور مجھے ہلاک کرے. اب کیا ہوا کہ مسلح جو ہے وہ صبح جاتی، صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور پھر اپنے کام کاج میں نارمل روٹین میں مصروف ہو جاتی، تاکہ لوگوں کو شبہ بھی نہ ہو کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اور جب وہ شام کو اپنے معمولات سے فارغ ہو کر تہ خانے میں جاتی، بیسمنٹ میں جاتی، تو دیکھتی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کوئی نہ کوئی انگلی کو چوس رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ ایک انگلی سے دودھ نکلتا تھا، ایک انگلی سے شہد نکلتا تھا، ایک انگلی سے پانی نکلتا تھا، ایک انگلی سے گھی نکلتا تھا. تو یہ تاثیر دی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ، دیکھیں قدرت کی طرف سے خوراک آ رہی تھی، قدرت کی طرف سے غذا مل رہی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 ماہ کی عمر میں 1 سال کے بچے دکھائی دیتے تھے، یعنی اپنی عمر سے بڑے نظر آتے تھے. 1 دن کی عمر میں آپ، 1 ہفتے کی عمر میں آپ 1 ماہ کے بچے دکھائی دیتے تھے، اور 1 ماہ کی عمر میں آپ 1 سال کے بچے دکھائی دیتے تھے. ایسے آپ کی گروتھ ہو رہی تھی کیونکہ خوراک اللہ کی طرف سے آ رہی تھی. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن کا اور ولادت کا واقعہ ہے. پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ پھر جب والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اب کفالت جو ہے وہ آزر کے ذمے آئی. اور یہ یاد رکھیے کہ وہ وقت بھی اور اب بھی، آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تب کفالت کون کرے گا؟ چچا یا تایا، کیونکہ یہ خون کا رشتہ ہے، نسل ہے ان کی، تو کفالت کی ذمہ داری ان پر. اسی طرح آزر نے کفالت کی ذمہ داری لی، اور آزر آپ کی پرورش کر رہا تھا، لیکن
आजर जो था वो बुत बनाने वाला, बुत तराश था, बुतों को बनाता था, उसको एक मुसव्विर था कि बुतों को बनाना, उनको शेप देना, और बड़े से बड़े बुत बनाता था, और वो उसके साथ बुत कदे का निगरान भी था। हजरत इब्राहिम को ये बातें बुरी लगती थी, शुरू से ही ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी। आप अपने लड़कपन में ही जब आप देखते थे कि आपकी कौम जो थी, ये याद रखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सितारा परस्त थी, सितारे की पूजा किया करती थी, सितारा परस्ती, सितारे की पूजा किया करती थी, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के बुत बनाए हुए थे उन्होंने। कहते हैं कि उनके कौम के बुत जो थे बाज सितारों की शेप के थे, बाज चांद की पूजा करते थे, बाज इस तरह करके, और इस तरह और भी मुख्तलिफ शक्लों के, जानवरों की शक्लों के भी बुत बनाए हुए थे, बड़े परिंदे की शक्ल के भी बुत बनाए हुए थे, इस तरह मुख्तलिफ बुत बनाए हुए थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये सब बुरा लगता था, नापसंद आता था। और फिर जो सूरह नाम में जो जिक्र है कि हजरत इब्राहिम, आयात मुबारका में आया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि सूरज को, फिर उसने सूरज को देखा और कहा क्या ये मेरा रब है? तो कहा, जब सूरज डूब गया तो कहा जो डूब जाता है वो रब नहीं हो सकता। फिर चांद को देखा तो कहा ये मेरा रब है। जब चांद चला गया तो रब ऐसा रब नहीं हो सकता। फिर सितारा, ये कहने का ये इसके पीछे मुफस्सिरीन फरमाते कि वो इजराह तहकीर, ये सूरज ये मेरा रब है, नहीं ये मेरा रब नहीं हो सकता। ये चांद ये मेरा रब नहीं हो सकता। ये सितारे ये मेरे रब है। यानी अपनी कौम की बातें सुनते थे तो कहते ये रब, ये कैसे रब हो सकते हैं? नहीं ये रब नहीं। इसका ये मतलब नहीं था कि माज़अल्लाह आप उनको वो समझते थे और आपको पता नहीं था वो, अरे एक पैगंबर है, अल्लाह के खासुल खास बंदे हैं, वो कैसे कह सकते मेरा रब है या सितारे मेरे? तहकीर करते थे, ये मेरा रब, ये मेरा रब नहीं हो। तो इस तरह ये मामला हुआ। हजरत इब्राहिम शुरू से इस चीज की मुमानत करते थे, और अपने चचा को, फिर उनकी उस गुफ्तगू का जिक्र इस सूरा में आया है आयत नंबर 74 में, कि अपने चचा से जिक्र कहा कि आप बुत परस्ती से बाज आ जाए। तो चचा ने कहा, इब्राहिम अगर तू मुझे इसी तरह बात करता रहा तो मैं तुझे मतलब मारूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मतलब उनको, अपने चचा को इस चीज से रोका था। फिर उसके बाद के वाकयात जो हमने पीछे सूरह उसमें पढ़े हैं, बकरा में भी आया जिक्र, और आगे भी मजीद इसके जिक्र आएंगे। तो बहरहाल ये चीज यहाँ बयान करने का मकसद ये था कि आजर जो था हजरत इब्राहिम का बाप नहीं था, उसका उनका चचा था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सूरत का आगाज तौहीद से हुआ और इसका इख्तिताम जो है वो इतने प्यारे सबक पर, और आगाज तौहीद की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है, और अंजाम जो है, इख्तिताम जो है वो किस सबक पर हो रहा है कि ये सबक मुसलमानों को तमाम वक्त याद रखना चाहिए। और हकीकत ये है कि इस्लाम का हासिल और तौहीद का सबसे ऊंचा मर्तबा ये है कि जहां इंसान खड़े होकर ऐलान करता है, आखिर में जो मज़ामीन आ रहे हैं वो क्या है? मेरे तमाम सजदे, मेरी न्याजबंदियां, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। इंसान क्या कह रहा है? मेरी तमाम अकीदतें, मेरी मोहब्बतें, बल्कि इसे उलमाए कराम, हमारे फुक़ाहे कराम ये भी फरमाते हैं, हमारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, हमारी दुश्मनी, हमारी दोस्ती अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, हमारी दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर। दोस्ती है तो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर है, दुश्मनी है तो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, इसके सिवा जाती मफादात पे नहीं। कहा कोई दोस्त रोजे महशर किसी दोस्त के काम ना आएगा, लेकिन इसको इस्तिस्ना दे दिया, हाँ वो दोस्तियां जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दुनिया में कायम हुई वो आखिरत में भी कारआमद होगी, लेकिन वो दोस्तियां जो जाती मफादात पर कायम की गई वो आखिरत में कारआमद नहीं होंगी, अपने जाती मफादात के लिए जो कायम हुई। हाँ, लेकिन ये दोस्त रोजे महशर भी काम आए। तो कहा कि यहाँ कि मैं मौत मेरी सिर्फ अल्लाह की, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए, और उसी के सामने सर झुकाता हूँ और उसके हर फैसले पर राजी हूँ। मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह तबारिक व तआला के तमाम फैसलों पर मैं राजी हूँ। यार हम थोड़ी सी बात, हम कुछ अहम आयात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं जो सूरह, और ये जरूरी होता है कि आप इन अहम आयात को भी जान सके ताकि मजीद हमारे अंदर दीन को सीखने की तगोदो आए और खूब एक जज्बा पैदा हो। तो हम इसकी चलते हैं आयत नंबर, आप नोट करते जाइएगा इस चीज को, आयत नंबर 103 और 104 की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 103 और 104 सूरह
अनाम की आयत नंबर 103 और 104 की तरफ आप बढ़े। दो आयतें हैं बड़ी अहम आयतें हैं, ये आपको मैं बता रही हूँ, 103 और 104। और ये दोनों आयतें जो है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, आप इसको सुनिएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत आयतें हैं। 103 और 104। ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर कद जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसरा फलिनफ्सिही वमन अमिया फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज। ये दो आयतें हैं सूरह अनाम की, आयत नंबर 103 और आयत नंबर 104। इसके मुतालिक कहा जाता है ये आयतें पढ़ना जो है हासदीन के हसद से बचाता है। आज बहुत हसद, देखिए मैं आपको कहूँ कि आपको हसद वो नहीं करेगा जो बाहर से, आपके घर के बाहर से गुजर रहा है, जो एक अननोन पर्सन है, वो नहीं। हसद वही करेगा जो आपको जानता है। आज लोगों में हसद बहुत है, तो इसलिए ये आयतें अगर याद होंगी, या फिर इसको यूं भी करें कि आप इसको खुशखती करवा के इसको, इन आयतों को अच्छा सा फ्रेम करवा के अपने घर में जहां आम लोगों का उठना बैठना आना जाना होता है, वहां ये दोनों आयतें, आयत नंबर 103 सूरह अनाम की और 104 लिखवा के लगा दें, तो इंशाअल्लाह हासदीन के हसद से आप महफूज रहें इंशाअल्लाह। फिर आयत नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 122 जो आ रही है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि सैयद शुहदा और सैयदना फारूक आजम की शान में, हजरत सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा और सैयदना उमर फारूक की शान में ये आयत नाजिल हुई है। और क्या, अवमन काना मैतन मैतन फाहियनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नासी कमम मसलुहु फी ज़ुली लैसा बिखारिज मिनहा कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल-काफ़िरीना मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और क्या वो कि मुर्दा था तो हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए एक नूर कर दिया कि जिससे लोगों में चलता है, और वो इस जैसा हो जाएगा जो अंधेरों में है और उनसे निकलने वाला नहीं। यूं ही काफिरों की आंख में उनके अमाल भले कर दिखाए हैं। किसके मुतालिक कहा जा रहा है? सैयद शुहदा अमीर हमजा ईमान लेकर आए तो अल्लाह ने फरमाया जब ईमान लेकर, और हजरत उमर फारूक जब ईमान लेकर आए तो हमने उनके लिए एक नूर कर दिया। पर एक हदीस भी सुन लीजिए, कहते रोजे महशर जो नेकूकार लोग होंगे उनका ये हाल होगा कि वो जितने ज्यादा नेकूकार और मुकर्रबीन होंगे उतना ही उनका नूर होगा, और मोमिनों का नूर उनके आगे आगे चल रहा होगा। बाद मोमिन ऐसे होंगे कि जिनके कदमों से लेके उनका नूर मक्के तक रोशनी कर रहा होगा। जहां भी दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद होंगे, जिस जगह भी मौजूद है, एक अंदाजा बताया दुनियावी सोच के हिसाब से कि अगर वो जिधर खड़े होंगे मोमिन रोजे महशर, या एक समझाने के लिए बताया कि उनका नूर उनके कदमों से लेके मक्के तक होगा, पास का नूर उनके कदमों से लेके उनके कद तक होगा, साया तक होगा। पास का नूर उनके इतना होगा कि उनको उनके कदम दिखाई दे रहे हैं, यानी अपना पूरा जिस्म और कदम अपने अतराफ का इलाका दिखाई दे रहा होगा। तो ये कहा हमने उसके लिए उसको नूर कर दिया कि वो, अब ये भी कहा जा रहा है वो उस जैसे नहीं हो सकते, अबू जहल जैसे, माजल्ला उनके जैसे नहीं हो सकते जो कुफर के अंधेरों में गुम है। तो यहाँ उनकी शान बताई गई कि सैयद शुहदा अमीर हमजा की और हजरत फारूक आजम की। यहाँ और बयान करता हूँ, हजरत सैयद शुहदा अमीर जिक्र आया तो इसमें हदीस पाक में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हमारी मस्जिद पर आता है उसे चाहिए कि वो हमारे चचा के जो हजूर हजरत अमीर हमजा के मजार पर जाएगा और वहां से सीधा आकर मस्जिद नबवी में आकर दुआ करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। सैयद शुहदा अमीर हमजा के मजार पर गया और वहां से आके वहां दुआ करी, और वहां से आकर सीधा मस्जिद नबवी में आया। मस्जिद नबवी में आकर जो दुआ मांगेगा अल्लाह उसको अता फरमाएगा। तो ये सैयद शुहदा सैयद अमीर हमजा की शान है। फिर आयत नंबर 140 की तरफ चलते हैं, ये भी बड़ी अहम आयत है।
हाँ 140 की तरफ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفاها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اللہ فرماتا ہے بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو. کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں اپنی نسل کو قتل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں بہت بڑا گناہ لیتے ہیں اپنی جاہلانہ سوچ پر بیٹیوں کا قتل. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اس دن وہ زندہ درگور کی جانے والی بیٹی سوال کرے گی اپنے باپ کے دامن کو پکڑ کے کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا. تو یہ قتل اولاد کی مذمت اور ممانعت آئی ہے کہ قتل اولاد نہیں کرنا. اللہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرماتا ہے ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم روزی. ہم سوچتے کہ اتنے بچے ہوں گے تو روزی کیسے چلے گا. اللہ فرما رہا ہے تم ہوتے کون ہو روزی دینے والے, تمہیں بھی تو ہم دے رہے ہیں ان کو بھی ہم دیں گے, تم تھوڑی پورا کرتے ہو, یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے. تو یہاں قتل اولاد کی ممانعت آ رہی ہے کہ اولاد کا قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بھی قتل. اور اس دن وہ بیٹی جو زندہ درگور کی جائے گی وہ بھی سوال کرے گی کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا. یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ آئی تھی کہ ہندوستان اور چائنا میں وہ ایسی الٹرا ساؤنڈ مشینیں, مجھے نہیں معلوم کہ اب پاکستان میں بھی وہ آئی ہیں کیونکہ یہ عموماً جو جینڈر کا پتہ چلتا ہے یہ غالباً 6 یا 7ویں مہینے میں جینڈر کا پتہ چل جاتا ہے کہ حمل میں بیٹی ہے یا بیٹا. لیکن ہندوستان اور پاکستان میں کچھ جدید ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ ابتدائی حمل میں ہی جینڈر پتہ چل جاتی تھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی, بیٹا ہے کہ بیٹی, تو وہ اس کو ساقط کروا دیتے تھے حمل کو. تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی قتل اولاد ہے, حمل کا گروانا, اسے ساقط کروانا, تو یہ بھی سخت گناہ ہے. تو یہ بیٹیاں بھی روز محشر سوال کریں گی. تو یہ قتل اولاد کی ممانعت آئی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 143 کی طرف بڑھیں گے. اس کا جو اہم جو سورہ کا نام ہے اس کے متعلق یہاں بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 143 اللہ فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. اللہ کیا فرماتا ہے اس میں کہ 8 نر اور مادہ, 8 نر اور مادہ یہ تم پر حلال ہے, کیونکہ کفار انہی میں سے حرام کر دیتے تھے. جو اونٹنی 10 بچے پیدا کرتی تھی اس کو کان چیر کر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اب اس کی سواری بھی حرام ہے اور اب اس کا دودھ پینا بھی ہم پر حرام ہے, اس کا کھانا بھی حرام. وہ بے لگام جانور ظاہر ہے لوگوں کی کھیتیاں تباہ کرتے تھے, تو جانوروں کو باندھ کر رکھنا چاہیے. تو اس طرح کبھی بکری کو کہتے تھے یہ بکری ہم نہیں کھا سکتے, یہ بکرے کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے, یہ ہم پر حرام ہے, یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا. تو اللہ فرما رہا ہے یہاں اللہ نے ان کی اس عقیدہ باطلہ کا رد کر دیا. اللہ فرما رہا ہے سن رکھو 8 نر اور مادہ جانور ہم نے تم پر حلال کر دیے ہیں. اور وہ 8 نر اور مادہ کیا ہے ان کا ذکر اس آیت میں آئے. 8 نر اور مادہ, ایک جوڑا بھیڑ اور اس کا میل, یہ ایک جوڑا بن گیا 2, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک جوڑا معز بکری اور بکرا, پھر ایک جوڑا, اب آگے دوسری آیت میں آ رہا ہے ابلی یعنی ایک جوڑا اونٹ اور اونٹنی. پھر اس کے بعد من البقری یہ گائے اور بیل, یعنی اب کتنے ہو گئے, یہ 8 ہو گئے. یہ 8 جوڑے ہم نے تم پر حلال کر دیے, یہ کسی بھی صورت میں تم پر حرام نہیں. کیا کہا جا رہا ہے 8 جوڑے بھیڑ کا اور دمبے کا 1, بکرا بکری یہ 4 ہو گئے. پھر اس کے بعد اونٹ اونٹنی یہ 6 ہو گئے, اور پھر اس کے بعد گائے اور بیل یہ 8 ہو گئے. 8 نر اور مادہ یہ حلال ہے تم پر, اور کوئی چیز تم پر حرام نہیں. ان کا گوشت کھاؤ, ان سے نفع اٹھاؤ, ان کی سواری کرو, اور جو
मादा है उनका दूध पियो, ये तुम पर हराम नहीं। अल्लाह ने इनके अकीदा बातिला का इस आयत में आयत नंबर 143 में रद्द किया। यहाँ एक चीज और रहेगी, आयत नंबर 141, ये बड़ी एक अहम आयत है और इसका जिक्र यहाँ जरूर करना है। ये उसके आखिरी हिस्से की तरफ जाएंगे। आखिरी हिस्सा 141 का है, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। 141 अल्लाह फरमाता है और फजूल खर्ची न करो, बेशक बेजा खर्चने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। ये यूं भी मुसरिफों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, इसराफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। फिर फजूल खर्चों को क्या कहा जा रहा है? फजूल खर्च तो शैतान के भाई बंद है। यानी हम फजूल खर्ची करते हैं बेजा चीजों का जो नहीं लेना। उलमा किराम से सवाल करा कि फजूल खर्च, इसराफ, मुसरिफ किसे कहेंगे? मुसरिफ का तर्जुमा कर ले, मुसरिफ फजूल खर्ची करने वाला। उलमा किराम से पूछा कि मुसरिफ हम किसे कहेंगे? उलमा किराम ने फरमाया मुसरिफ हम उसे कहेंगे, आप बाजार गए, आपको एक दो चीजों की सख्त जरूरत है, घर में उनका मौजूद होना सख्त जरूरी है, आप वो खरीदने गए और 4-5 वो चीजें जिनकी आपको जरूरत नहीं आप वो भी खरीद कर आ गए, आप मुसरिफ हैं, फजूल खर्ची करने वाले। और फिर इसका रिजल्ट क्या है? ये तो मुसरिफ हो गए। ये तो हम आज इसी दौड़ में बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री के चक्कर में हम बहुत ज्यादा फजूल खर्ची कर लेते हैं। लेकिन अब इसका अंजाम, रिजल्ट भी सुनने, रिजल्ट क्या है? वल्लाहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह मोहब्बत नहीं करता मुसरिफ से, फजूल खर्ची करने वाले से। और फजूल खर्ची, मुसरिफ का रिश्तेदारी देखें किससे? और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई बंद। रिजल्ट भी बता दिया, उनकी रिश्तेदारी भी बता दी, किससे? शैतान से है। तो फजूल खर्ची से इज्तनाब करें। अल्लाह पाक हमें शैतान का भाई ना बनाए, हमें अपना बंदा बंदी बनाए। तो यहाँ इस आयत का जिक्र है। और बेशक अल्लाह मोहब्बत नहीं करता बेवजह खर्च करने वालों को। लेकिन यहाँ एक तरफ का नुक्ता और अभी अधूरा है, तशनगी है उसमें, और उसको भी हम बयान करना चाहेंगे कि कहा जाता है कि बेशक अल्लाह मोहब्बत नहीं करता बेवजह खर्च करने वालों से, लेकिन यहाँ ये भी बात जहन नशीन रहे कि इसराफ बेवजह खर्च करने को कहते हैं। लेकिन अगर कोई मकसद हसन हो, अच्छा मकसद हो, बेहतर मकसद हो, तो उसके लिए कितना भी खर्च कर लिया जाए वो बेवजह नहीं, लिहाजा इसराफ भी नहीं। अब ये याद रखें, मकसद हसन ये नहीं कि आपको लॉन के 20 प्रिंट पसंद आ गए तो 20 के 20 खरीद के ले आइए, मकसद हसन नहीं कि पसंद आए तो ले लिए। नहीं, मकसद हसन क्या है? मकसद हसन ये है कि एक कौल है कि ला खैरा फिल इसराफ, इसराफ में कोई भलाई नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो एक ये भी कौल है कि ला इसराफ फिल खैर, और नेक काम के लिए कितना भी खर्च किया जाए वो इसराफ ही नहीं है। अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया जाए, दावत दीन, दावत तबलीग में खर्च किया जाए, गरीबों की मदद की जाए, तो नेक कामों में जितना भी खर्च किया जाए वो इसराफ नहीं है। नेक कामों में ला इसराफा फिल खैर। तो ये चीज यहाँ सूरह इनाम में बताई गई। अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें ये बता दिया कि ये कितना हमारा जो मकसद है अल्लाह की राह में खर्च करने का, इस तरह होना चाहिए, उसकी रजा चाहने में, उसकी रजा में की जोई के लिए हमें करना चाहिए। और अल्लाह तबारिक व तआला, अच्छा इस सूरत में ये सारे मज़ामीन भी आए, तौहीद के मज़ामीन भी आए, और आगे जब हम सूरह आराफ की तरफ जब इंशाअल्लाह कल बढ़ेंगे हम सूरह आराफ की तरफ, तो इंशाअल्लाह सूरह आराफ को देखते हैं हम। तो ये सूरह भी मक्की है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये दो दो जोड़े बने हुए हैं, जोड़े जोड़े सूरतों के बने। ये सूरत जो पूरी अनाम थी ये भी मक्की थी और सूरह आराफ भी मक्की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सूरह इनाम जो है अपने मज़ामीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। अल्लाह तबारिक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए आसानियां फरमाए, और हमारा ये बैठना और ये पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आप लोग कल के भी सवाल जो आप लोगों के रह गए थे और जो आज के भी सवाल हैं, तो अब आप अपने सवाल अगर भेज दिए हैं तो हम उनके जवाब देना शुरू करते हैं। सिर्फ
5 मिनट में हम आपको आपके जवाब देते हैं इंशाल्लाह। अब सवालात ले लें। सवालात देख लीजिए जो आए हैं ना, उसके जवाब ले लेते हैं। नहीं 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 नहीं, सिर्फ वो टाइप किए हुए सवाल लीजिएगा। हाँ कोई नहीं है, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ अगर आपको डायरेक्ट सवाल पूछना है तो हम आपका माइक अनम्यूट कर देते हैं। हाँ सिर्फ नाम लिख के भेज दीजिए। और अगर किसी ने कोई ऐसा सवाल पूछना है जो सबके सामने नहीं पूछना, तो वो भी हम बता देंगे कि नाम नहीं बताए बगैर जवाब दे देंगे, हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे इंशाल्लाह। जी जी, वो मुझे आप खोल के खुद ही बता दें। वैसे चल रहा है सर, एसी तो उधर कल आपने विरासत में हिस्से के हवाले से कहा था कि रजामंदी के साथ किसी एक को दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई हिस्से में लिख के दे कि मुझे विरासत में कुछ नहीं चाहिए और वालिदैन किसी एक फरीक को दे दे, तो फिर क्या हुक्म है? गुस्से में लिख के अगर जैसे गुस्से में कोई कह देता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए विरासत में हिस्सा, तो फिर वालिदैन किसी और को दे दे। अगर कोई सवाल आए कि अगर कोई गुस्से में लिख के दे दे कि मुझे अपनी विरासत में से कुछ नहीं चाहिए और फिर वालिदैन उसे ना दें, वालिदैन से ना दें, किसी और को दे दे उसका हिस्सा, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुस्सा हराम है ये कहा, तो गुस्सा करना ही नहीं कि ऐसे ऐसे बड़े पशेमानी के फैसले हो जाएं जो बाद में हर एक के लिए तकलीफ का बायस। देखिए आपके इस फैसले से आपके वालिदैन को भी तकलीफ और आखिरत की भी मुश्किल। आपने तो कह दिया, उन्होंने तो आपके कहे पर, इस्लाम जाहिर पर एतबार करता है। आप देखें जिस तरह गुस्से में भी तलाक हो जाती है, आपने गुस्से में कह दिया, जुमला आपके मुंह से निकल गया, आप अदालत में मौजूद है, आपने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अदालत ने ओके कर दिया सब कुछ, बाद में आप लाख सर पटकते रहे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये बात है कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देना ही नहीं चाहिए। अब दूसरा ये कि उस वक्त आपने कह दिया तो अब तो जाहिर है उसी पर ही अमल होगा, क्योंकि उस पर आप यकीनन गवाह भी होंगे, वालिदैन गवाह हैं, बहन भाई भी गवाह हैं, तो वो तो कहेंगे इसने हमारे सामने जिस किसी ने भी, आपके किसी जानने वाले ने XYZ किसी के साथ भी ये मामला हुआ है, तो वो यही तो है कि भाई कह दिया, अब क्या है, अब पूरे अपने बहन भाइयों को खुसूसन वालिदैन को आजमाइश में मुब्तला न करें। तो विरासत तो मारा के मरने के बाद हाँ विरासत वाले, ये जरूरी नहीं है कि मतलब अगर वालिदैन को अल्लाह ने बहुत कुछ आदमी दी है तो वो चाहते हैं कि हाथों से दे, तो वो भी जाएगा। अगर वो अपने हाथों से गए आपको ये तकसीम हो जाता है, और बस औकात बाज वालिदैन ऐसा करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है और करना भी चाहिए कि अपनी बच्चों को अपने हाथों से दे जाते हैं कि बाद में इनमें आपस में रंजिशें ना बढ़े, नफरतें ना बढ़े। और फिर एक बहैसियत मुसलमान हमें भी उसको अल्लाह फरमाता है कि जो वसीयत को सुन
के बाद बदल दे तो वसीयत करने वाले पर इसका गुनाह नहीं होगा। गुनाह उस पर ही होगा जो वसीयत को सुनने के बाद उसे बदल देता है। तो ये चीज है। तो अगर वालिदैन जिंदगी में दे जाते हैं तो वो भी सही है, वो भी एक अमल हो गया वसीयत पर। आसानी वाले मामला काम के हरकतों में अल्लाह आसानी करता है, आगे हर काम का आसान। तो मैंने ये आपका जो है जो ये लाहौर में भी दिया था अपने सर से, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया है कि बहुत सारी मन्नतें जो है वो अगर इंसान एक साथ मान लेता है अपने ध्यान के लिए, दिल पास सवाल यहाँ पे होता है, हर जगह जाता है, वहाँ जाता है, परेशानी में हर जगह से उठा लेता है या मान लेता है, तो कुछ मन्नतें अगर वो भी याद नहीं है या हो सकता है कि भूल गए, तो वो कह रहे हैं कि अगर भूली हुई मन्नतों का कफारा किस तरह अदा किया जाएगा, उसका तरीका का एक बता दीजिएगा प्लीज। और दूसरा वो कह रहे हैं कि किससे कर्ज लिया हो और इनको याद नहीं कि किसका देना है, तो उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कि वो कर्ज जो ये भूल गए हैं या लेने वाला भूल गया है या इनको नहीं याद कि किसका देना है। तो जरा प्लीज ये कि वो जो इनको नहीं पता कि कर्ज किसका अदा करना है, उसका जरा मेहरबानी करके जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जिस तरह का एक सवाल आया तो वो आप जरा प्लीज ये क्लियर कर दीजिए। मैं जरा क्लियर करवा दीजिएगा और अल्लाह का काम एक और सुन लें। और मैं आपको कर दिया था कर दिया था जी मन्नतें जो भूल गए हैं और कर्ज है ना। एक सवाल ये आया है कि मन्नतें मान लेते हैं बहुत सारी और फिर उसे भूल जाते हैं, तो अब उसका क्या करना होगा या क्या हल होगा। सबसे पहले मन्नतों की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, मन्नतें दो तरह की होती हैं। एक होते हैं कि अल्लाह के नाम पर, अमूमन हमें मन्नत ये माननी चाहिए कि हम अल्लाह के नाम पर ये काम करेंगे, अल्लाह के लिए ये काम करेंगे, ये मन्नत होनी चाहिए। अब ये मन्नत जो है ये तो इसका अदा करना वाजिब है, ठीक है। दूसरी मन्नत ये होती है जो किसी बुजुर्ग के लिए कि मैं ये यूं हुआ तो मैं फलां बुजुर्ग को इस साले सवाब करूंगी या उनकी फातिहा ख्वानी करूंगी या उनका ये करूंगी, इस तरह करके एक मन्नत ये होती है। अब अल्लाह के लिए जो मन्नत मानी ये तो वाजिब है। अब बुजुर्गों के नाम पर अगर कोई मन्नत मानी होती है कि उन बुजुर्ग को साले सवाब करूंगी या ये, और फिर खवातीन में ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैंने ये मन्नत पूरी ना की तो फलां बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे और माज़अल्लाह मेरे साथ कुछ बुरा होगा। सबसे पहले ये समझिए कि अल्लाह तबारिक व तआला के ये वली जो होते हैं ये अल्लाह की रजा चाहते हैं और अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए इनकी ड्यूटियां लगी होती है। तो ये किसी भी अल्लाह के बंदे या बंदी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चाहे आप मन्नत मानकर भूल गए हो, वो आप भूल गए हो, भूलना एक अलहदा बात है, भूल पर तो माफी हो सकती है। जैसे रोजे में आपने भूल कर खाना खाया या भूल कर पानी पी लिया तो वो क्या है, उस पर तो माफी है। लेकिन अगर मतलब आपने भूल कर करा तो उस पर माफी है। और ये ख्याल गलत है कि वो वली जिसके नाम पर आपने मन्नत मानी थी कि उनको साले सवाब या उनकी नियाज या उनकी फातिहा करेंगे तो आप भूल गए, तो ये नहीं कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो भूल पर माफी है, ठीक है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। अगर याद आए तो आप करवा लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मन्नत मानकर आप मतलब भूल गए तो आपकी पकड़ होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कर्ज लेकर, इसका हमने पहले भी बताया था सूरह बकरा में। जो भी लेन देन करना है, जो कुछ भी करना है, उसकी लिखत पढ़त कर लो, उस पर दो गवाह कर लो, ताकि अगर तुम लिखना नहीं जानते तो किसी लिखने वाले को बुला लो।
یہ کہا جائے. دیکھیں لکھنے کا اور گواہ کرنے کا کتنا فائدہ ہے کہ ہم کوئی چیز بھولتے نہیں. پہلے زمانے میں اگرچہ تعلیمیں اتنی ہائی فائی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن لوگ جو بھی کچھ لیں جو بھی کچھ وغیرہ سب لیا کرتے تھے. چلیا یہ ہے کہ ہم لکھنے کو بھاری جانتے اگرچہ ہم اتنا لکھنا جانتے ہیں اتنا لکھ پڑھ گئے پھر بھی لکھنا ہمیں بوجھ لگتا ہے. تو کوشش کریں آپ کو یاد آ جائے, اگر نہیں یاد آئے تو ایک اندازے سے وہ صدقہ کر دیں, ایک اندازے سے کہ اگر آپ نے فلاں قرض لیا کسی سے لیا وہ بندہ آپ کو یاد نہیں جس سے قرض لیا اور کتنا لیا آپ کو وہ بندہ یاد نہیں ہے اور یہ نہیں یاد کہ کتنا لیا کس کا کر دینا, تو ایک صدقہ اندازے سے کر دیں. اور لیکن اس پر شرط یہ ہوگی جب یاد آئے گا تو وہ قرض اس کو لوٹانا ہوگا, یہ صدقہ آپ کا نافلہ ہو جائے. ٹھیک. اور دوسرا سوال. ہاں جلدی چلیں 4:12 ہوئے نا, 4:15 کے لگ بھگ. ہاں بس یہی سوال تھے. چلیں صحیح ہے. اب آپ لوگوں کے اور کوئی سوال نہیں آئے, جو سوال تھے ہم نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو بعد میں کوئی چیز اگر آپ کو بعد میں کوئی چیز پوچھنی ہو یا سوال کرنا ہو کوئی بھی سوال تو آپ انشاءاللہ وہ واٹس ایپ کے نمبر پہ آپ میسج فارورڈ کر دیجیے گا ٹائپ کر کے. ہاں آپ کا نام نہیں لیا جائے گا اور جواب آپ کو دے دیا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ واٹس ایپ کر دیجیے گا جو بھی, چاہے پڑھے ہوئے میں کچھ بھول گئے, کسی آیت کی فضیلت ہم نے بتائی وہ آپ کو یاد نہیں رہی, آیت نمبر کیا تھا کیا, وہ بھی آپ سوال کر لیجیے گا. وائس میسج بھی کر دیں یا ٹائپ کر دیں, جو ٹائپ کرنا بہتر سمجھتے وہ ٹائپ کر دیں یا وائس میسج کر دیں, انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ. کل انشاءاللہ ہماری سورہ اعراف ہوگی. ہاں کل سنڈے ہے تو ٹائم ہم یہی رکھیں گے 2:30 سے جو یہ ہمارا ٹائم چلتا ہے 4:30 4:15 تک کا انشاءاللہ. یہ ہاں صرف فرائیڈے کو ہم بدلیں گے. اللہ کرے آپ لوگ دعا کریں کہ یہ رحمتوں والے عشرے کے صدقے یہ لاک ڈاؤن وغیرہ بیماریاں سب ختم ہو جائیں, وگرنہ فرائیڈے کو ہمارا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کلاس تھوڑی سی آگے پیچھے یعنی 3:45 ہوتی ہے کیونکہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ 3:30 تک چلتا ہے تو اس لیے. دعا کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وادخلنا جنة مع الأبرار. ربي يسر ولا تعسر ربي انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين اني مغلوب فانتصر اللهم اجرنا من النار ولسوف يؤتيك ربك فترضى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم الہ العالمین. رب کریم تیری عاجز بندیاں تیری پاکی بیان کرتی ہیں مولا, تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار, تجھ سے ہدایت کی طلبگار. اے پاک پروردگار تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. الہ العالمین جانے انجانے میں جو گناہ جو غلطیاں جو خطائیں ہم عاجزوں سے ہو گئی مولا ہماری گرفت نہ کرنا,
बेहिसाब बख्श देना, बेआजमाइश जन्नत में दाखिल फरमा देना। या अल्लाह रब्बे करीम, तेरी रजा तेरी रहमत के साथ मौला जितना कलाम पाक हमने पढ़ा है या अल्लाह, जितना जिक्र कराए थे, कई अहकामात का जिक्र किया गया या अल्लाह, तेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत का जिक्र हुआ, उनके असहाब का जिक्र हुआ या अल्लाह, तेरी शान की बिरियाई का बयान हुआ या अल्लाह रब्बे करीम, तेरे बंदों का जिक्र हुआ। ए पाक परवरदिगार, तेरे अहकामात का जिक्र हुआ। मालिक, कहीं हमसे कोई गलती, कोई कोताही, कोई भूल चूक, कोई कमी बेशी हो गई हो तो अपनी रहमत कामिला के सदके हमारी गलतियों को दरगुजर फरमाते हुए ये जिक्र करना, ये बयान करना, ये खुलासा कुरान बयान करना या इलाही आलमीन तेरी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा दे। या अल्लाह, इसका सवाब हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। इसका सवाब तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, अज़वाज मुत्तहरात, अहले बैत अतहार, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा अरबा, मशाइखुल मदीन, औलिया कामिलीन, मुजद्दिदीन, मुहद्दिसीन, सिद्दीकीन, शोहदा कराम, औलिया अज़म, उलमा कराम, कुल मोमिनीन और मोमिनात को अता फरमा। खुसूसन या अल्लाह, इस महफिल में हमारी जो जो बहनें शरीक हैं अपने अपने घरों से या अल्लाह, इंटरनेट के जरिए या इलाही आलमीन, इसका सवाब हम सब के प्यारे जो हमसे कब्ल दुनिया से जा चुके हैं, इसका सवाब उनकी अरवाह को अता फरमा दे, दर्जों बुलंदी अता फरमा दे, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, हद निगाह वसी कुशादा फरमा दे। मालिक, तो हम सब की कब्र की मंजिल को आसान फरमा दे। या अल्लाह रब्बे करीम, या इलाही आलमीन, तुझको तेरी इज्जत और जलाल का वास्ता, हम आजिज़ों के गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ फरमा दे। हमसे जो गलतियां, जो बेएहतियातियां, जो गुनाह, जो मुआसियत या अल्लाह, जो नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करना, मौला पाक जो दुनिया के पीछे दौड़ दौड़ के अपनी आखिरत खराब करना, मौला तू हमें माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ फरमा दे। या अल्लाह रब्बे करीम, मौला पाक को हमें माफ फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह, और ये बीमारियां दूर कर दे मेरे मौला। या अल्लाह, कितने लोग हैं मौला अस्पतालों में या अल्लाह रब्बे करीम, मुसलमान खौफ व हिरास का शिकार है या अल्लाह। या अल्लाह रब्बे करीम, तेरे हबीब का फरमान, तेरा फरमान के मुझसे डरो किसी और से ना डरो या अल्लाह रब्बे करीम। अब दुनिया में जिंदगी भर या अल्लाह लोगों से डरते रहे, ये करा तो वो क्या कहेगा, ये किया तो वो क्या कहेगा, वो करा तो फला क्या कहेगा। मौला, तेरा खौफ हमने बालाए ताक रख दिया या अल्लाह। या इलाही आलमीन, आज हम फिर खौफ का शिकार है, और ऐसा खौफ, अनजानी मौत का खौफ या अल्लाह। हमें खौफ है तो या अल्लाह, बेपर्दगी की हालत में मौत ना आए, अपने घरों से दूर मौत ना आए, अपने महरमों के हाथों से दूर मौत ना आए या अल्लाह। जो हाथ कब्र में उतारे हमारे महरमों के, या अल्लाह हमें ये खौफ। या अल्लाह, माफ फरमा दे हमारे गुनाहों को, हमारी गफलतों को, हमारी बेराह रवियों को, हमारी मासियत को, हमारी भूल को, हमारी खताओं को मौला माफ फरमा, हमारी दुनिया परस्ती को माफ फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह रब्बे करीम, तेरा फरमान कि जब बंदा खुश होता है तो अपने रब को भूल जाता है, जब दुख तकलीफ में होता है तो अपने रब को याद करता है। मौला, हमने भी ऐसा करा या अल्लाह, हम इकरार करते हैं, हम भी खुशियों में तेरा जिक्र करना भूल गए, खुशियों में तेरे बंदों का ख्याल करना भूल गए मेरे मौला। आज ऐसी पकड़ आई है मालिक, तू माफ फरमा दे, तू माफ फरमा दे या अल्लाह। ये रहमतों वाला महीना मौला, रहमतों में वबाएं नहीं होती, रहमतों में शर नहीं होता, रहमतों में ज़हमतें नहीं होती मेरे मौला। माफ कर दे हमारी गलतियों को, हमारी खताओं को या अल्लाह। इस वबा को ले जा मौला, इस वबा को खत्म कर दे मौला, तेरे रसूल की उम्मत से खत्म कर दे पाक परवरदिगार। मौला, तेरा फरमान है कि हिदायत तेरे दस्ते कुदरत में, तो पाक परवरदिगार तो दिलों के भेद बेहतर जानता है, तू हमारे दिलों की कैफियत से वाकिफ है या अल्लाह। सिद्के दिल के साथ तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार भी करते हैं, तौबा भी करते हैं और हिदायत के तलबगार हैं मौला। हमें, हमारी औलादों, हमारी नस्लों को हिदायत वाला कर दे, मुत्तकी कर दे, परहेजगार कर दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे, तेरे वलियों से मोहब्बत करने वाला, उनकी यकीन रखने वाला परवरदिगार। या अल्लाह रब्बे करीम, तो आसानियां फरमा दे या अल्लाह, आसानियां फरमा दे इस माह मुकर्रम के सदके या अल्लाह।
یا اللہ فضا کو پاک کر دے میرے مولا، اس ماہ مکرم کے صدقے یا اللہ بیماریوں سے پاک کر دے میرے مولا، یا اللہ رب کریم رحمتوں میں تمام یا اللہ وائرس ختم ہو جائیں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں یا الہ العالمین۔ مولا پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے یا اللہ، اس مہینے میں تو ایک ایک نیکی کا کئی گنا اجر ہو جاتا ہے، پاک پروردگار تو ہر بلا و آفات کو دور کر دے یا اللہ، وباؤں کو دور کر دے، ہماری دعائیں تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے یا اللہ، ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرما، ماہ مکرم میں اسی طرح تیرے ذکر کی محفلیں برپا کریں اور میرے مولا تو قبول فرماتا چلا جائے یا اللہ، ہم کو ریاکاری سے بچا لے، ہمیں لالچ دکھلاوے سے بچا لے، ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا مرنا، ہمارا جینا خالصاً تیرے واسطے ہو جائے، ریان ناس سے بچا لے، لوگوں کو دکھاوے سے بچا لے میرے مولا، تو ہم سب کی حاضری قبول فرما میرے مولا، جن جن بہنوں نے خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ، تو سب کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما اور آخر میں ہماری دعائیں بھی مستجاب فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہم سب کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بعد اب سننا سنانا تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، آمین اللہم آمین، ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔